has faced by the searching the gospel. 이제 저도 신경으로 신앙 고백하시겠습니다. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended to the earth. The third day was again from the dead. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God the Father Almighty. Whence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal churches, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Today's responsive reading came from Proverbs 3, number 34. 오늘 교독 장은 34번입니다. Bless the man who finds wisdom, the man who gains understanding. For she is more profitable than silver, and bears greater return than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her hand, in her left hand riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is the tree of life to those who embrace her. Those who lay hold of her will be blessed. By wisdom the Lord laid the earth's foundations. By understanding He set the heavens in place. By His knowledge deeps are divided, and the clouds let drop the dew. My son, preserve sound judgment and discernment. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being snared. Now time for prayer and Christian confession. Let's look at the life of last week with the keeping silence and with constance. 이제 눈을 감고 침묵으로 한 주간의 삶을 돌아보는 참여의 시간을 갖겠습니다. 이렇게 자리에 앉으시기 바랍니다. 마타의 성은 교훈이 되었을 주님 곁으로 전하셨습니다.
26 이무사님 내일 말씀 해주시겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 태초에 하늘의 해와 달과 별들과 땅의 각종 짐승과 나무와 풀과 채소와 바다의 각양각색의 물고기를 만드시고 하나님의 형상을 따라 사람을 지으신 하나님께서 죄로 하나님을 등지고 떠났던 저희들을 죄에서 구원하시려고 성경대로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오시고 죽으시고 부활하셔서 평생 사망의 종료를 하던 저희들의 죄값을 다 치르시고 저희들을 하나님의 자녀로 불러주셔서 하나님을 아버지라 부를 수 있게 하신 놀라운 사랑과 은혜에 감사를 드립니다. 지금도 세상 끝날까지 저희와 함께 하시는 임마누엘의 하나님께서 하나님의 영으로 저희 안에 내주하셔서 저희의 삶을 인도하여 주시니 감사드립니다. 지금도 일하시는 하나님께서 우리 모두를 불러 모으셔서 살아계신 하나님께 예배드리는 이 놀라운 은혜의 자리로 이끄시니 감사드립니다. 하나님의 그 크신 사랑으로 우리가 하나님의 자녀가 되었으니 이제는 그 영광스럽고 명예스러운 자녀답게 말씀을 따라 살아가기를 원합니다. 그래서 하나님의 영광에 산송이 되는 인생이 되기를 원합니다. 여기까지 하나님의 열심으로 홀리네이션 성도회를 인도하신 하나님께서 앞으로도 일하실 것을 믿음으로 바라보며 한 걸음씩 하나님과 동행하기를 원합니다. 이 동행의 여정을 통해 많은 영혼들이 죽게 돌아오게 하시고 하나님의 나라가 확장되게 하시며 우리 모두의 삶도 인도하여 주시옵소서. 우리를 죄에서 구원하셔서 주인 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today's class was on John chapter 20, verses 19 to 24. 오늘 주신 하나님의 말씀은 요한복음 20장 19절로 24절까지 말씀입니다. John chapter 20, verses 19 to 24. 요한복음 20장 19절로 24절까지 말씀입니다. If you find out as we go through 것이 잘 쓰면 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. The Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Again he said, Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Then he embraced on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. This is the word of God. In our time for special song, 양윤정 사모님 한번 나오셔서 불성 선수 준비할 수 있습니다. 예수를 큰 몰바에 베끼는데 박수로 환영하겠습니다. 끊임없이 손짓하는
기도드리겠습니다. 주여, 이제도 저들의 이어방을 허가하시고 담대히 하나님의 말씀을 선포하게 하시옵시고 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵시고 기적과 표적이 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. 아버지와 우리를 예배의 자리로 불러주시고 주님과 동행하는 삶을 살게 인도해 주시니 감사합니다. 아버지, 전 세계는 전쟁과 기후과 많은 어려움 가운데 있습니다. 아버지와 안전하게 지켜주시고 우리 형제 자매들은 이 한국 땅에 와서 일하는 가운데 있습니다. 이들이 안전하게 일할 수 있도록 인도하시고 공부하는 형제 자매들도 하나님 지혜의 이름으로 함께 하시고 물질적인 어려움이 당하지 않도록 붙들어 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해서 주님의 일과 평안과 기쁨을 이렇게 주시옵소서. 주의 성령께서 함께할 감사하며 예수 그리스도로 감사함 기도드립니다. 아멘. 하나님께서는 하늘과 땅을 창조하시고 사람이 살 수 있는 집을 마련해 주셨습니다. 하나님은 사람들에게 필요한 것을 다 주셨습니다. 하나님께서는 인간에게 말씀이 필요한 것을 아셨습니다. 그래서 말씀을 주셨습니다. 뿐만 아니라 우리에게 영원한 생명과 의와 소망이 필요한 것을 아시고 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 하나님은 우리에게 평안이 있어야 할 것을 아시고 예수 그리스도를 통하여 평안을 주셨습니다. 이 세상의 역사가 시작된 이래 인간이 가장 절실하게 필요한 것이 평화였습니다. 사람에게 있어서 먹을 것도 그렇게 절실한 것은 아닙니다. 왜냐하면 땅을 가꾸며 먹을 것이 나오기 때문입니다. 땅을 심고 곡식을 심고 그러면 곡식을 얻을 수 있었습니다. 옷도 그렇게 절실한 것은 아닙니다. 노력하며 무엇을 입든지 자기 몸을 보호할 수 있는 옷을 얻게 됩니다. 그러나 이 세상의 어느 곳에 가도 사람의 노력으로 얻을 수 있는 것이 있는데 그것이 바로 마음의 평안입니다. 예수님께서는 우리에게 친히 말씀하십니다. 너에게 평안을 주는 어떤 사람도 땅에서 평안을 얻지 못하기 때문입니다. 첫 번째로 우리가 생각해 볼 평안은 이 세상의 최대의 소원이라는 거죠. 우리가 살아가면서 평안이 있어야 한다는 거죠. 인간마다 추구하고 강구하는 소원이 있습니다. 그것은 평안입니다. 마음에 평안이 있어야 쉼이 있고 쉼이 있어야 행복할 수 있기 때문입니다. 아무리 많은 재물과 재산이 누리고 권세와 지위가 있어도 마음속에 평안이 없으면 이 사람 가르쳐 행복한 사람이라고 할 수 없습니다. 사람은 물질로 평안을 얻지 못하고 평안을 얻지 못합니다. 그러기에 전도자는 이렇게 말합니다. 구약성경 전도서 2장 22절에서 23절 말씀입니다. 사람이 해 아래서 햇빛 있잖아요. 태양, 선 밑에서 해 아래서 행하는 모든 수고가 마음에 있는 것이 무슨 소득이 있으랴. 우리가 이 땅 가운데서 노력하고 아무리 얻고 소득에도 이 말씀이죠. 힘 얻지 못하나니 일평생 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되더라고 말씀하고 있습니다. 어떤 청년이 존경하는 선생님께 찾아갔습니다. 그 존경하는 선생님을 만나서 대화하는 중에 그는 이런 질문을 받았습니다. 그대가 이 세상에 살아야 있는 동안 꼭 소유하고 싶은 것이 무엇인가? 그 청년은 이렇게 대답했습니다. 첫째는 건강이요, 둘째는 재물이요, 셋째는 재능이요, 넷째는 권력이요, 다섯째는 명예요, 여섯째는 아름다운 아내를 구합니다. 그때 그 선생이 이런 말을 했습니다. 그대 갖고 싶은 거 다 가져도 한 가지가 부족하면 모든 것이 다 괴로운 것이네. 선생님 무엇입니까? 그것이 마음의 평안이라는 것이었습니다. 이때 청년이 이 사실을 깊이 깨닫고 마음의 감동을 받아 쓴 책이 유명한 마음의 평안이라는 것이었습니다. 이때 청년이 이 책은 여호수아 리프맨이 쓴 책인데 이 책이 수백만 부 팔려서 이 책으로 그 사람 일시의 부자가 됐습니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 모든 것을 다 가져도 마음에 평안이 없으면 그 모든 것이 어떤 것에 불과합니다. 마음의 평안은 본질적인 삶의 축복으로 이 평안은 우리 삶의 가장 근본적인 필수 조건입니다. 평안은 가장 중요한 것입니다. 세상과 우주를 통달하는 지식이 있어도 거기에 평안이 있지 않습니다. 세상의 권세가 하늘 높이 쏟아도 거기에 평안이 없습니다. 우리나라 대통령, 전 세계 대통령들이 그렇게 평안할까요? 평안하지 못하죠. 중요한 것은 이 평안은 세상에 얻지 못하는 것입니다. 이 세상에서 어디에서
평화를 그래도 얻을 수 없는 겁니다. 그래서 구약성경 잠언 15장 16절에서 17절 말씀입니다. 재산이죠. 재산이 가정에 재물이 많아도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라. 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 위하는 것보다 나으니라고 말씀하셨습니다. 잠언 17장 6절 말씀입니다. 마른 떡 한 조각만 입고도 화목하는 것이 제비로 돼지고기 말하는 거예요. 돼지고기가 집에 가득하여도 다투는 것보다 나으리라고 말씀하고 있습니다. 평화롭게 사는 가정, 평화로운 나라는 최대의 복입니다. 두 번째로 평화는 이런 세상이죠. 지금 세상에 평화를 이런 세상이라는 거죠. 사람이 저보다 평화롭게 살기는 원하지만 평화롭지 못합니다. 이유가 무엇입니까? 그것은 지혜 때문이라는 거죠. 지혜로 말미암아 원래 에덴 동산은 평화로운 것이었어요. 그런데 지혜가 들어온 말미암아 그 속에 평화가 이뤘다. 그래서 이 땅에서 우리가 아무리 살아도 평화를 누릴 수가 없는 거죠. 이 역사에 평화를 잃은 것이 어느 때부터입니까? 에덴 동산의 평화를 인간의 지혜가 파괴한 것입니다. 하나님과 원수가 된 인간은 평화를 잃었습니다. 서로 원수가 되었습니다. 그 이후 인류 역사는 끝없는 전쟁을 이어지고 있습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 이 세상은 평화가 사라졌습니다. 인간의 탐욕 또한 인간의 악이 분쟁을 가져오고 있습니다. 죄는 개인의 심령의 평화를 파괴하고 교회와 사회와 평화를 파괴합니다. 구약성경 이사야 57장 20절에서 21절 말씀입니다. 그러나 악인은 평온함을 얻지 못하고 그 물이 진흙과 더러운 것을 늘 쏟아내는 요동한 바다와 같으니라. 21절 내 하나님의 말씀에 악인에게는 평강이 없다 하였느냐. 악인에게는 평강이 없다는 거죠. 악한 사람에게는 평강이 없습니다. 악인에게는 하나님을 대적하는 반항이 있기 때문입니다. 하나님의 말씀에 순종치 않는 악이 우리 마음에 도사리고 있기 때문입니다. 그래서 악인에게는 평강이 없습니다. 악인에게는 평강이 없기 때문에 악을 행하는 거죠. 성 프랜시스가 이런 말을 했습니다. 그대의 마음에 근심이 쌓이고 흔들리면 그대의 마음 가운데 십자가의 나무를 꽂으라. 그러면 그대의 마음이 흔들리지 않을 것이다. 우리 마음속에 십자가의 나무를 꽂아 놓아야 합니다. 물동이 같은 우리의 마음은 언제나 요동합니다. 그러면 어디에서 평화를 얻을 수 있습니까? 평화는 인간이 만드는 것이 아닙니다. 사람은 평화로운 존재가 아니기 때문입니다. 이 평화는 이로부터, 하늘로부터 와야 합니다. 하나님이 주시는 것입니다. 그렇기에 이 땅에 평화가 절실한 것이 아니고 예수 그리스도께서 평화를 주러 오셨다는 거죠. 이 땅에 평화가 없기 때문에 예수 그리스도 왕의 높은 보좌에 앉으신 그분 예수 그리스도가 이 땅에 인간의 몸으로 있고 이 땅에 오셨다는 거죠. 평화를 주기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 평화를 주시고 오셨다는 거죠. 세 번째로 우리가 생각할 것은 평강한 주님이 주신 선물입니다. 그래서 누가복음 평강의 왕을 내셨습니다. 그다음에 유대 땅 베들레헴에 나실 때 허다한 천군이 천사와 함께 찬송하며 걸어대 누가복음 2장 14절 말씀입니다. 지극히 높은 것에는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님 기뻐하신 사람 중에 평화로다고 말씀하고 있습니다. 주께서 이 세상을 떠나시기 전에도 떠나시면서 다락방에서 다음과 같이 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 27절 말씀입니다. 평화를 너희에게 끼치노니 곧 나의 평화를 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상에 주는 것 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말라고 말씀하고 있습니다. 이 세상에 얻지 못하는 평안을 우리에게 주시겠다고 했습니다. 요한복음 16장 38절 말씀입니다. 이것을 너희에게 이룬 것은 너희도 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 세상에서 너희가 환난을 당하라. 담대하라. 내가 세상을 이겨내라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 평안을 주려 오셨고 또 부활하신 후 제자들이 불안과 두려움, 공포 가운데 떨고 있을 때 찾아오셔서 요한복음 20장 19절 말씀입니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하고 모인 것에 눈을 받았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르되 너희에게 평강이 있을 때 예수님이 부활하시고 이 제자들이 자기들도 이제 잡혀서 예수님 같이 십자가에 달릴까봐 두려워 떨었어요.
그때 예수님이 서서 너에게 평화의 있을지어다 말씀하신 거죠. 예수님 오실 때도 평화요, 떠나실 때도 평화요, 부활하신 후에도 평화입니다. 예수님은 전생과 평화를 위한 활동이었습니다. 예수님께서 가난한 자를 돌보시고 병든 자를 고치시고 지진 자를 사해주시고 소외된 자를 위로하신 그 모든 활동이 하나님의 평화 운동이었습니다. 예수님은 세상에 평화를 주시려는 마음으로 사셨습니다. 예수님은 십자가의 죽음 앞두고 감난산에서 기도하시고 내려오면서 예루살렘을 보시면서 통곡하며 우셨습니다. 누가복음 19장 42절 말씀입니다. 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 주를 뻔하였다니와 지금 내 눈에 숨겨졌더라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서는 구원하러 오실 때를 알지 못했다고 탄식하셨습니다. 구원하러 오신 예수님을 모르면 평화도 알 수 없습니다. 그러므로 예수 그리스도를 아는 것은 곧 평화를 아는 것입니다. 예수님은 화평케 하는 하나님의 아들이 되기 위하여 십자가에 죽으셨습니다. 예수님의 십자가의 죽음은 우리의 평화를 위한 것이었습니다. 이사야 53장 4절에서 6절 말씀입니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 질병을 지고 우리의 슬픔을 당하였다니 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였다. 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 지약 때문이라. 그가 징계를 받으면 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으면 우리는 마음을 받았다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제각기로 갔거든. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 감당시켰다고 이사야 선지자께서 말씀해 주셨습니다. 그래서 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 우리가 평화를 얻게 된 것이죠. 예수님은 우리를 하나님과 화평케 하시는 하나님의 아들이 되셨습니다. 이제 우리는 예수 그리스도의 평화를 얻어야 합니다. 그 평강을 받아야 합니다. 예수님이 말씀하신 평화는 다 같은 뜻입니다. 예수님께서 부활하신 후 사랑하는 제자들에게 나타나서 말씀하십니다. 오늘 본문 21절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 본문 21절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 같이 나도 너희를 보내라고 말씀하고 있습니다. 우리에게 평강을 주시기에 오셨다는 걸 말씀하고 있습니다. 예수님은 평화의 왕으로 보내심을 받은 것 같이 제자도 평화의 사도로 보내셨다는 것입니다. 이제 우리는 평화의 사도로 세상을 향해 나아가야 합니다. 평화를 위해서 노력하는 사람이 하나님의 사람입니다. 그래서 오늘날 가장 큰 사회, 독일 평화사회입니다. 교회에서 가장 큰 봉사가 무엇입니까? 평화의 봉사입니다. 천만큼 헌금하고도 불평하고 교회를 소란케 하면 이 사람은 하나님의 원수입니다. 하나님을 위하는 교회당을 지어놓고 분란시키는 사람은 하나님의 원수입니다. 하나님을 위하는 가장 큰 봉사는 평화입니다. 하나님 위해서 가장 큰 사업은 평화입니다. 가정의 가장 큰 보안은 평화입니다. 그렇기에 우리가 예수님 믿으면서 가장 중요한 것이 무엇인지요? 알고 믿어야 합니다. 평화를 창조하는 사람이 되어야 합니다. 예수님은 의의 왕이시오 평강의 왕이십니다. 평화는 의입니다. 불의에는 평화가 없습니다. 화해, 그 속에 평화가 있습니다. 사랑 속에 평화가 있습니다. 용서 속에 평화가 있습니다. 한마디로 말해서 평화 속에 사랑이 살아있고 의가 살아있으며 용서와 화해가 춤을 춥니다. 그래서 평화는 주님이 가져주신 놀라운 은혜입니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 자신 한번 생각해 봅시다. 내가 돌아가는 곳마다 들어가는 곳마다 평화를 가져오는 사람입니까? 아니면 불화를 조장하는 사람입니까? 불화를 가져온다면 나는 예수 그리스도의 사람이 아닙니다. 평화의 사도가 되어 들어가 자신을 화해를 위한 제물로 내려놓아야 합니다. 마태복음 5장 9절 말씀입니다. 예수님께서 마태복음 5장 6장 7장은 산상순이죠. 예수님께서 산 위에서 하나님의 말씀 8가지고 중에 하나가 오늘 5장 9절 말씀 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이 일컬음을 할 것이다. 화평케 하는 자는 하나님 아들이 된다는 말씀하고 있는 거죠. 예수님은 이 말씀대로 사신 분입니다. 화평케 하는 것과 하나님의 아들이 되는 것은 분리할 수 없는 동질적인 사건입니다. 그러므로 예수 그리스도의 평화는 하나님의 아들을 확증합니다.
누구든지 하나님 아들 되는 사람은 평화의 사람이 된다는 것입니다. 그러니까 하나님의 아들은 평안한 사람이잖아요. 그죠? 우리가 하나님의 참 평안을 얻기 위해서는 평화의 사람이 되어야 합니다. 하나님의 아들이 되는 것은 쉽습니다. 그러나 하나님의 아들답게 살기는 어렵습니다. 많은 사람이 저 사람은 참 하나님의 아들이라고 인정해 주는 것은 참 평화의 사람이 됨으로 가능합니다. 네 번째로 평화의 사도가 되는 길입니다. 본문 19절에서 21절 말씀입니다. 본문 19절에서 21절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모이는 것을 문을 닫았더니 예수께서 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 20절 이 말씀하시고 손과 옆을 보이시니 제자들이 줄 보고 기뻐하더라. 21절 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내시다시 나도 너희를 보내리라. 예수님께서 부활하시고 그 떨고 있는 그 제자들에게 예수님 찾아오셔서 너에게 두려워 떨고 있는 그 제자들에게 평안이 있을지어다. 너희도 내가 너희를 평안을 전하기 위해서 너희를 제자를 불렀다는 거죠. 이 말씀은 성령을 받으라는 내용입니다. 즉 성령을 받아야 평화가 있고 평강의 사람이 될 수 있습니다. 그리고 다른 사람에게 평화를 줄 수 있습니다. 이때 예수님께서 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 말씀하셨고 또 사도행전에서도 성령을 받으라는 말씀이 나옵니다. 여기에서 예수님께서는 제자들에게 성령을 받으라고 했는데 성령을 받았습니까? 못 받았습니까? 성령을 받으라 할 때 예수님께서 받았습니까? 못 받았습니다. 성령을 받으란 말은 성령을 받으라는 약속입니다. 오순절날 성령이 오실 것을 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다. 그러니까 예수님께서 성령을 받으라 했을 때 성령을 받을까라고 말씀했는데 그것이 사도행전 2장에서 그 역사예요. 노예 선지자를 통해서 그 사건이 성령을 받음으로써 이제 이루어진 거죠. 제자는 말씀하셨습니다. 내가 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 맨날이 못 되어 너희는 성령을 세례를 받으리라. 예루살렘 떠나지 말고 아버지께서 너희에게 약속하신 것을 기다리라고 하셨을 때 이것은 성령을 받으라는 약속하신 것입니다. 드디어 오순절날 마가의 다락방에서 성령을 받았습니다. 본문 23절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 23절 말씀 시작. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사해질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시라고 말씀하고 있습니다. 이것은 성경 해석하기 어려운 구절입니다. 우리는 너희가 가서 누구든지 죄사함을 선하면 사해질 것이고 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으라고 문자 그대로 해석할 수가 있습니다. 아마도 내가 너를 죄지으면 너도 죄를 지다. 근데 이 말씀을 그대로 해석하면 안 되는 거죠. 오직 누구만이 우리의 죄를 사해 주시니까 예수 그리스도만이 사해 주는 거죠. 근데 천주교에서는 이 말씀을 그렇게 하잖아요. 친구가 보면 회개하면 자기가 사해진다고 하잖아요. 그게 잘못된 거죠. 그래서 신부님은 성도들에게 내가 너를 죄를 사하노라 하면서 모든 성도들이 제사함을 받았다고 생각합니다. 이 말씀이 이렇게 적용됩니다. 그러나 기독교는 그렇게 말하지 않습니다. 성령의 역사는 제사, 다시 말하면 부활의 예수, 죄를 사하시고 인간의 의를 이루신 것은 그 부활의 주님께서 주신 복음을 성령이 전하게 하시고 또 성령을 통해서 그 말씀을 받아들일 때 그는 제사함을 얻게 된다는 뜻입니다. 아마도 성령이 들어오셔야 내 속에 성령이 들어오면 하나님의 영이신 그분이 들어오면 내가 자유하는 거죠. 죄에서 해방이 되는 거죠. 근데 천주교는 인간이 신부가 죄를 사한다 하잖아요. 하나님의 영이 들어와서 내가 자유를 누리는데 이걸 잘못 해석한 거죠. 그래서 신부가 죄를 사한다. 오직 예수 그리스도만이 우리의 죄를 사한다는 거죠. 여러분들이 그래서 마가복음 2장 7절 말씀입니다. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성모독이다. 오직 하나님 한 분에 누가 능히 죄를 사하겠느냐고 말씀하고 있습니다. 하나님 외에는 제사함을 권세가 없습니다. 삼위일체 하나님만이
권세가 있고 인간은 누구든지 죄를 사할 권세가 없습니다. 인간이 죄를 사할 권세는 없죠. 그것은 잘못된 거죠. 오직 예수 그리스도만이 우리 죄를 사해 주는 거죠. 다만 성령이 우리 안에 역사할 때 그 복음을 받아들이면 제사함이 있고 또 말씀을 전할 때 제사함의 권세가 나타나게 된 것입니다. 그러므로 성령을 받으라는 말과 제사함을 받으라는 말은 같은 겁니다. 그래서 성령 받으라는 말은 제사함을 받으라는 뜻이고 제사함을 받으라는 것은 성령을 받으라. 그러니까 하나님이 영이 들으면 우리가 죄로부터 해방되는 거죠. 제3의 평강이 옵니다. 평강은 성령이 우리 안에 역사할 때 제3의 확신이 오는 것입니다. 그러므로 평강은 성령의 은사입니다. 제자들은 예수님 부활을 목격했습니다. 그런데도 고개를 저으러 갔습니다. 왜 그렇습니까? 부활하신 주님을 구하지만 그 부활이 나의 부활에 이어지지 않았기 때문입니다. 예수님께서 분명히 너에게 성령을 주시는데 그 제자들은 어떻게 했어요? 그냥 다시 자기 생활로 돌아가잖아요. 그런데 마가의 다락방에서 기도할 때 성령 받고 예수님을 전하게 되잖아요. 주님의 제사함이 자기의 제사함이 아니었습니다. 마가의 다락방에서 성령을 받고서야 주님의 부활이 내 부활이요 주님의 제사함이 나의 제사함입니다. 주님의 평강이 나의 평강이 되었습니다. 주님께서 주시는 평강은 성령 강림 후에 이루어졌습니다. 오늘 우리의 마음 가운데 주께서 말씀하신 너에게 평강이 있을지어다. 이 평강은 성령을 받으라는 말과 일치하는 것입니다. 성령을 받으면 평강이 나옵니다. 평강이 영이 성령입니다. 악령 불안의 영입니다. 제4는 역사는 평강입니다. 그러니까 하나님의 영이 들어오면 우리에게 평안이 되죠. 하나님의 영을 받아야죠. 근데 어떤 사람이 내가 너를 죄하게 이건 아니라는 거죠. 천주가 잘못된 거죠. 친구가 죄를 사한다. 잘못 믿는 거죠. 오직 예수 그리스도만이 우리를 구원해줍니다. 그래서 우리가 성령이 그분이 들어오면 하나님 영이 들어와야 돼요. 성령을 받아야 되죠. 하나님 영이 들어오면 기도할 때 성령이 임하잖아요. 하나님 영이 들어오면 내가 자유를 이루죠. 내 속에 성령이 안 들어와 있기 때문에 하나님 영이 안 들어있기 때문에 내 속에 불안이 있고 자유가 없는 거죠. 하나님 영이 내 속에 들어오셔요. 그래서 성령님이 활동하게 하죠. 그래서 자유함을 이루는 거죠. 아직도 내가 불안하고 평안이 없다는 것은 하나님 영이 내 속에 아직 존재하지 않는다는 뜻이 있는 거죠. 다섯 번째로 회개함으로 얻는 평화입니다. 제3은 회개자의 은총입니다. 믿음을 얻는 의의 확신입니다. 예수님으로부터 평강을 얻기 위해 우리가 마음에 준비한 것이 있습니다. 그것은 먼저 회개함입니다. 회개하면 우리가 기도할 때 회개형이 불어지면 하나님의 영이 불어지면 우리가 회개할 때 성령을 받게 되잖아요. 성령이 들어올 수가 우리가 내 속에 죄가 있으면 성령이 들어올 수가 없어요. 우리가 회개 기도할 때 그때 성령이 들어오셔서 역사하게 되잖아요. 그리고 내가 고백하게 되고 그리고 내가 자유하게 되는 거죠. 이 전제 안 되면 내가 죄를 고백하지 않는데 어떻게 하나님의 영이 들어올 수가 있었습니까? 그래서 우리가 먼저 전제 안에서 회개의 영이 들어오셔서 기도해야 되는 거죠. 그것은 먼저 회개하는 일입니다. 왜냐하면 평화는 의요 하나님과 화목입니다. 하나님과 화목을 위해 의인데 화목을 깬 것이 죄입니다. 그러므로 우리는 끊임없이 회개해야 합니다. 회개는 하나님의 앞에 바르게 되는 것이요 이것이 제3이 되는 것입니다. 내 죄를 고백한다고 되는 것이 아닙니다. 중요한 것은 예수 그리스도가 내 죄를 사했다는 그 믿음이 서는 것입니다. 십자가를 든든히 붙들어야 합니다. 그래서 예수님만이 나의 죄를 사해 주시고 나를 평안을 주시는 거죠. 하나님은 다윗 왕은 죄를 짓고 그 마음에 고통을 이렇게 표현했습니다. 시편 36편 3절에서 4절 말씀입니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종이 심하고 내 뼈가 쇠할지라 주의 손이 주야로 나를 누려오니 내 진에게 빠져서 여름 가뭄에 마른 밭이 되었느라고 말씀하고 있습니다. 다윗 왕이 그 밧세가 남의 아내를 취하잖아요. 자기 부하의 아내를 취합니다. 그러면서 그걸 이제 나단 선지자께서 죄를 그걸 지적하잖아요. 보면서 자기가 고백하면서 이제 내가 지금 시편 이렇게 말하는 거죠. 다윗 왕은 잠을 편히 잘 수가 없었습니다. 언제나 죄책감이 눌려 있었습니다. 드디어 그는 자기의 지은 죄를 하나님 앞에 자복합니다. 자복할 때 마음에 평화가 옵니다. 그래서 요한복음 1장 9절 말씀 만일
우리가 우리 죄를 자복하며 그는 미쁘시고 여사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하시라고. 그러니까 전제된 거예요. 내가 고백을 해야 되죠. 내가 이런 죄를 지었습니다. 다윗이 이렇게 죄를 고백할 때 하나님이 여기 와서 평화를 주잖아요. 내가 죄를 고백하지 않기 때문에 하나님을 들을 수가 없는 거죠. 양심의 가치는 하나님 앞에 제사를 받아야 할 우리의 마음의 한 상태입니다. 선한 일을 했다고 해서 양심의 가치 살아있지 않습니다. 중요한 것은 예수 그리스도가 내 죄를 십자가상에서 사했다는 사실을 확신해야 됩니다. 사도 바울은 로마서 5장 1절 말씀입니다. 그러므로 우리가 믿음으로부터 하심을 받았나니 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 너희가 화평을 누리자고 했습니다. 하나님과 우리 사이에 막힌 죄의 담을 예수께서 십자가에서 끄셨으므로 이 관계는 바로 결정한 것입니다. 예수님께서 죄로 말미암아 그 하나님과 우리 관계를 죄로 말미암아 그 관계를 예수 그리스도가 그 다리를 놓음으로써 우리가 화평을 누리게 되는 거죠. 그러니까 우리가 예수님께 나아가야 되는 거죠. 예수님께서 십자가를 하셨습니다. 이 관계를 바라보는 것입니다. 인간은 어떤 사람도 자신의 행위로 하나님과 바른 관계를 이룰 수가 없습니다. 내가 아무리 선한 일하고 노력하고 오직 예수 그리스도만이 우리를 구원해 주신 거죠. 예수 그리스도가 이루신 십자가의 제상, 십자가상에서 이루고 부활을 통해서 의롭게 하신 것입니다. 의의 생명에 대한 확증이 부활입니다. 그러므로 우리가 부활하신 주님으로부터 평강을 받아야 합니다. 우리가 하나님의 뜻을 어기면 결코 하나님과 바른 관계를 이룰 수가 없습니다. 예수님께서 십자가상에서 준 것은 우리의 죄 때문이었습니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하여 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라고 했습니다. 예수님께서 채찍을 맞으면 우리가 나음을 입고 징계를 받으면 평화를 누렸다고 했습니다. 예수님은 십자가상에서 우리의 모든 죄를 사하심도 그 사실을 부활로 확증하셨습니다. 예수님께서 우리의 죄 때문에 채찍에 맞으시고 찢기시고 그리고 죽으셨어요. 우리의 죄를 위해서 그 모든 것을 가지고 십자가에 주셨어요. 그런데 그 예수님께서 부활하셨잖아요. 다시 살아나셨잖아요. 이것이 기독교의 종교다. 부활의 종교. 나의 모든 것을 예수님께서 십자가에 죽으시고 다시 살아나셨잖아요. 그 부활의 종교. 이것이 우리에게 평화를 주시는 거죠. 이 평화를 주시기에 내가 인생 가운데 모든 죄를 예수님께서 나를 위해 십자가에 죽으심으로 다시 살아나셔서 우리의 새 생명을 주셨다는 그 은혜죠. 여섯 번째로 평화를 나누는 삶입니다. 우리가 평화를 누리기 위해서는 어떤 사람과 평화를 누려야 합니까? 다른 사람과 불화할 때는 내게도 평화가 없습니다. 그러므로 다른 사람의 죄를 용서해 주어야 합니다. 중국 성현의 말 가운데 이런 말이 있습니다. 악을 의라고 하는 것은 진실이요 의를 침묵하는 말하는 것은 덕이다. 덕을 가진 자에게는 평화가 있습니다. 진실보다 높은 인격이 덕이요 덕은 그리스도의 높은 신앙의 인격입니다. 죄를 사하며 서로 평화를 얻게 됩니다. 상대를 죄로 정죄하면 정죄할수록 평화를 잃게 됩니다. 그리스도께서 우리의 죄를 사해 주셨듯이 다른 사람을 잘못을 용서해야 합니다. 히브리서 10장 14절 말씀입니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못한다고 말씀하고 있습니다. 이 얼마나 놀라운 말씀입니까? 모든 사람과 화평을 이루지 않으면 주를 보지 못한다는 거죠. 우리가 모든 사람과 화평을 이루지않으면 주를 볼 수 없다. 내가 주를 보지 못하는 것은 화평을 누리지 못한다. 다른 사람과 화평을 누리지 못하기 때문에 주를 볼 수 없다는 거죠. 다른 말로 하면 부활을 얻지 못한다는 것입니다. 다른 사람과 화평은 무엇입니까? 다른 사람과 화평은 다른 사람의 허물을 보지 않는 것입니다. 다른 사람을 의인으로 보는 것입니다. 예수님께서 우리의 허물을 십자가에 보이려 가렸듯이 다른 사람의 잘못을 용서하고 가려줘야 합니다. 허물이 있어도 허물이 안 보이니까 의인입니다. 이것이 그리스도의 진리입니다. 그런데 이 세상에는 괴롭게 인생을 사는 사람이 있습니다. 남을 비판하고 정죄하며 불평하는 사람입니다. 바로 바리새인이 그렇게 살았습니다. 이 사람들 예수님 영접하지 못했습니다.
남을 정죄하고 비판하는 사람에게 예수님이 보이지 않습니다. 예수님이 오셨을 때 가장 하나님을 잘 믿는다고 하는 바리새인들에게는 오히려 거절당하고 허물투성 세리 뭐예요? 그 당시에 자기 민족의 로마의 지배로부터 돈을 걷어서 자기 나라 민족 다른 민족끼리 돈을 걷어서 로마 지배를 가진 이런 일을 한 사람 세리 사개가 된 사람 그 다음에 창녀들 오늘 파는 사람 죄인들을 환영하였습니다. 자기의 재산을 받는 그 평강으로 남의 허물을 덮고 그 사람의 의인을 볼 때 그 속에 평화가 있습니다. 상대방을 죄인으로 볼 때에는 평화가 없습니다. 상대방을 의인으로 보는 것은 의가 있어서가 아니라 그의 허물을 덮기 때문에 가능합니다. 이것이 바로 기독교의 진리입니다. 우리가 남의 허물을 덮어주는 것, 정죄하고 비판하는 것이 아니라. 오늘날 사회의 문제가 무엇입니까? 모두가 제사의 은총을 듣지 못하고 있는 데 있습니다. 예수 그리스도의 은총을 거역하고 있기에 역사와 평화가 깨지는 것입니다. 로마서 4장 7절 말씀입니다. 불법이 사함을 받고 지가 가려짐을 받는 사람 복이 있고라고 했습니다. 자기 죄를 십자가에 가려움을 받는 자가 복이 있다는 것이고 또 남의 죄가 가려움을 받는 자도 복이 있다는 말씀입니다. 벤자민 프랭클은 평화롭게 살고 안락하게 살기 원하는 사람은 그가 알고 있는 바를 모두 말해서 안 되며 그가 모든 것을 판단해서 안 된다고 했습니다. 저 위대한 평화의 사도 성 프란시스의 기도의 내용을 전하고 오늘 설교 마치려고 합니다. 성 프란시스의 기도입니다. 주여 나를 평화의 도구로 써주소서. 비용이 있는 곳에 사랑을, 다툼이 있는 곳에 용서를, 분열이 있는 곳에 일치를, 의욕이 있는 곳에 신앙을, 그릇됨이 있는 곳에 진리를, 절망이 있는 곳에 희망을, 어둠이 있는 곳에 빛을, 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오게 하소서. 위로받기보다는 위로하고, 이해받기보다는 이해하고, 사랑받기보다는 사랑하게 하여 주소서. 우리는 줌으로써 받고 용서함으로써 용서받으며 자기를 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다. 이제 우리 모두가 평화의 사람이 되고 평화의 덕으로 사용되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. 아버지여, 전 세계는 아버지여 불안과 전쟁과 기근과 모든 불안한 가운데 있습니다. 그러나 예수 그리스도는 이 땅에 오신 것은 우리에게 평화를 주시기에 오셨다는 것을 알게 하십시오. 우리가 예수 그리스도를 영접함으로 성령을 받은 것으로 우리가 자유함과 평화를 누리게 하여 주옵소서. 우리가 먼저 우리의 죄를 고백하고 성령을 받아들여서 제사의 은총을 받고 성령과 동행하며 삶으로써 평화를 누리는 삶을 살도록 진을 붙들어 주시옵소서. 주의 성께 삼갈 감사하며 예수 그리스도로 감사하며 기도합니다. 아멘. 다시 그리스도 가슴을 덮게 오늘 또 주신 귀한 말씀 감사드립니다. Now time for prayer. 네팔 클래스 있어 소리 이제 헌금 재능단에 들어가서 도와주시겠습니다. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Thee I believe. I will never love and trust in His presence in me. I surrender all.
감동이 되주셨습니다. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지, 언제나 우리와 함께 하셔서 감사합니다. 우리를 인도해 주신 참 좋으신 하나님, 오늘도 주님 앞에 예배드릴 수 있도록 우리의 걸음을 인도해 주셔서 감사합니다. 귀한 이 시간 목사님 단에 세우시고 늘 주 안에서 영적인 승리의 삶을 살 수 있도록 우리의 마음들을 강건케 하여 주시니 감사합니다. 하나님의 크신 은혜와 사랑에 감사하여 물질의 주관자 되신 주님 앞에 정성 들여 주님의 예물을 드립니다. 이 예물로